Hello student, in last period we discussed about external structure of heart, internal structure of heart in detail. Today we discuss about the working mechanism of human heart, pumping action of human heart, falls in heart and regulation of cardiac activity or working mechanism of heart. You know the working of heart, that is contraction and relaxation of heart, right from birth to death of organism or human. The contraction and relaxation of heart is due to cardiac muscles of heart, and hence the human heart is called as myogenic heart. The contraction and relaxation of heart together constitute one heartbeat. Then let us we discuss the term about the heart rate, stroke volume and cardiac output. In human, one heartbeat constitute one contraction, one systole and one diastole. That means the rhythmic contraction and relaxation of heart is called as heartbeat. That is, contraction plus relaxation together forms one heartbeat. Contraction event is also called as systole, while relaxation event is also called as diastole. Together form one heartbeat. Then we discuss about heart rate. What is a heart rate? The heart rate means the number of heartbeats per minute. The number of heartbeats per minute. In normal human, heart beats 72 times per minute, and hence in human heart rate is 72 times per minute. Then stroke volume. Stroke volume means the amount of blood pumped by or per heartbeat. म्हणजे एका हार्टबीटला व्हेंट्रिकल किंवा हार्ट किती अमाऊंट ब्लड फोर्स करतं किंवा पंप करतं त्या अमाऊंटला स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हटलं जातं. इन ह्यूमन स्ट्रोक व्हॉल्यूम इज 70 ml of blood. That means in human, in each heartbeat, ventricle pumps 70 ml of blood outside the heart. That is 70 ml of blood. It is stroke volume of normal person. Then clear cardiac output. What is a cardiac output? Cardiac output means the amount of blood pumped by heart per minute. In human, the cardiac output is calculated by this formula. The cardiac output is equal to heart rate into stroke volume. ह्युमनचा हार्ट रेट आपल्याला माहीत झालेला आहे. हार्ट रेट that is the number of beats per minute. It is 72 times per minute. And stroke volume, that is amount of blood pumped by heart or ventricle by each heartbeat. The stroke volume in human is 70 ml. 72 into 70 is equal to 5040 ml. लिटरमध्ये कन्व्हर्ट जर आपण हे ml केले तर फिगर येते नियर अबाउट 5 लिटर. म्हणजेच असं म्हणता येईल इन नॉर्मल पर्सन किंवा इन नॉर्मल ह्युमन कार्डियक आउटपुट is near about 5 liters blood per minute. 5 liter blood per minute. This is a cardiac output in normal human. म्हणजे एका मिनिटाला हार्ट
5 लिटर नियर अबाउट 5 लिटर ब्लड पंप करतं, पुन्हा ते बॉडी ऑर्गनकडं सप्लाय होतं, पुन्हा डिऑक्सिनेटेड ब्लड पुन्हा त्या हार्टला येतं, असं हे सर्क्युलेशन चालू असतं. दस कार्डियक आउटपुट इज 5 लिटर्स ऑफ ब्लड पर मिनिट. देन वी स्टडी द व्हॉल्व्स इन हार्ट. आता व्हॉल्व्स याला आपण मराठीमध्ये झडपा असं म्हणतो. इन ह्युमन हार्ट देर आर 5 डिफरंट टाईप्स ऑफ व्हॉल्व्स. त्याची नावं बघूया आपण. पहिल्यांदा व्हॉल्व नंबर 1 बायकस्पिड व्हॉल्व और मिट्रल व्हॉल्व. नंबर 2 ट्रायकस्पिड व्हॉल्व. नंबर 3 सेमिलुनर व्हॉल्व्स. नंबर 4 युस्टेशियन व्हॉल्व. नंबर 5 तिबेशियन व्हॉल्व. आता व्हॉल्वचं ह्युमनमध्ये नेमकं फंक्शन काय आहे हेही आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे हे हार्टमध्ये 5 डिफरंट प्रकारचे व्हॉल्व असतात, त्याचं काहीतरी कार्य असणार आहे किंवा फंक्शन असणार आहे. तर मेन फंक्शन ऑफ व्हॉल्व किंवा आता वॉटर पाईपलाईनमध्ये सुद्धा व्हॉल्व असतो फुटबॉलमध्ये. तर त्याचं काम काय असतं पहा. इट मेंटेन आता या हार्टमध्ये बघूया आपण. इट मेंटेन युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड. युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड म्हणजेच एकाच मार्गानं रक्तप्रवाह सुरू ठेवणे. आणि दुसरं एक काम आहे, त्यामुळं काय होतं, इट प्रिव्हेंट बॅक फ्लो ऑफ ब्लड. इट प्रिव्हेंट बॅक फ्लो ऑफ ब्लड. तर हे 5 वेगळ्या डिफरंट टाईपचे जे व्हॉल्व्स आहेत ते आपण इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्टमध्ये डिटेलमध्ये पाहूया. त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचं लोकेशन म्हणजे बायकस्पिड व्हॉल्व असेल किंवा ट्रायकस्पिड व्हॉल्व असेल, त्याचं ॲक्च्युअल लोकेशन, त्याचं फंक्शन हे आपल्याला इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये पाहता येईल. आता या इंटरनल स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला कालही किंवा कालच्या पिरियडमध्ये आपण डिटेलमध्ये इंटरनल स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे. इन ह्युमन हार्ट देर आर 4 चेंबर्स. आता ते चेंबर जे आहेत, लेफ्ट ॲट्रियम, लेफ्ट व्हेंट्रिकल, राईट ॲट्रियम किंवा ऑरिकल, राईट व्हेंट्रिकल. आता इथं पहिला व्हॉल्व जे आहे त्याचं नाव आहे बायकस्पिड व्हॉल्व. आता इथं मी दाखवतो आहे हा बायकस्पिड व्हॉल्व आहे. आता याचं परफेक्ट लोकेशन कुठं आहे पहा. द बायकस्पिड व्हॉल्व सिच्युएटेड इन लेफ्ट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर और ओपनिंग. आता हे ओपनिंग कोणतं आहे तर ते ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट ॲट्रियम अँड लेफ्ट व्हेंट्रिकल. आता ह्या 2 चेंबरमध्ये जे ओपनिंग आहे, छिद्र आहे, त्याला लेफ्ट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर किंवा ओपनिंग म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये हे बायकस्पिड व्हॉल्व आहेत, हॅविंग 2 फ्लॅप्स, 2 झडपा असतात, म्हणून याला बायकस्पिड व्हॉल्व म्हटलं जातं. दिस व्हॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मिट्रल व्हॉल्व. फंक्शन पहा. इट मेंटेन युनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट ॲट्रियम टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल ड्युरिंग ऑरिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन. या ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की हे बायकस्पिड व्हॉल्व ओपन होतात आणि द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ॲट्रियम पासेस इन टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल. आता दुसरं काम काय तर ज्यावेळी व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यावेळी बायकस्पिड व्हॉल्व क्लोज होतात, गेट्स क्लोज्ड अँड प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट व्हेंट्रिकल टू लेफ्ट ॲट्रियम. हे क्लोज झाल्यामुळं हे ब्लड पुन्हा उलट मार्गे जाऊ शकत नाही. द होल ब्लड किंवा संपूर्ण ब्लड फोर्सेस इन टू ॲवोर्टिक आर्च किंवा ॲवोर्टा विच कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक आहे. आता 2 नंबरचा हॉल जो आहे तो आहे इथं दाखवतो आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज ट्रायकस्पिड हॉल. ट्रायकस्पिड हॉल. आता लोकेशन. इट इज सिच्युएटेड इन राईट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर. आता राईट ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपर्चर इट इज ए अपर्चर और ओपनिंग बिटवीन राईट ऑरिकल अँड राईट व्हेंट्रिकल. याच्यामधलं जे ओपनिंग आहे त्याला हे नाव आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 फ्लॅप असणारा हे हॉल आहे. इट इज कॉल्ड ॲज ट्रायकस्पिड हॉल. फंक्शन काय पहा. इट मेंटेन युनिडायरेक्शनल फ्लो. दॅट इज राईट ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की राईट ऑरिकलमधलं ब्लड हे राईट व्हेंट्रिकलमध्ये
पास केलं जातं. कशामुळं? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ ट्रायकस्पिड हॉल. म्हणजे त्यावेळी हे ट्रायकस्पिड हॉल ओपन होतात आणि बाण दाखवल्या पहा द राईट ॲट्रियममध्ये असलेलं डिऑक्सिनेटेड ब्लड या राईट व्हेंट्रिकलमध्ये पास केलं जातं. त्यानंतर ज्यावेळी कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह या राईट व्हेंट्रिकलवर येते त्यावेळी ट्रायकस्पिड हॉल क्लोज होतात. द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राईट व्हेंट्रिकल टू राईट ऑरिकल इज प्रिव्हेंटेड and the whole blood is forced into a large artery called as pulmonary artery which goes to the lung for oxygenation of blood. ठीक आहे. हे झाले दोन हॉल, दॅट इज बायकस्पिड हॉल अँड ट्रायकस्पिड हॉल. तर 3 नंबरचा हॉल जो आहे तो आहे सेमी लुनर हॉल. आता सेमी लुनर हॉल दोन ठिकाणी असतात, ॲट दी बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी आणि ॲट दी बेस ऑफ ॲओर्टिक आर्च. आता पल्मोनरी आर्टरी राईट व्हेंट्रिकलपासून स्टार्ट होते अँड इट सप्लायज डिऑक्सिनेटेड ब्लड टू लंग फॉर ऑक्सिजनेशन. आता ज्यावेळी व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यावेळी संपूर्ण ब्लड ह्या पल्मोनरी आर्टरीमध्ये टाकलं जातं. त्यानंतर व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेशन वेळी फक्त राईट ऑरिकलमधलं ब्लड इथं यावं, पुन्हा हे टाकलेलं ब्लड परत येऊ नये म्हणून हे सेमिलुनर हॉल लगेच बंद होतात. and it prevent backflow of blood in respective ventricle. तसं ॲओर्टिक आर्च हा लेफ्ट व्हेंट्रिकलपासून स्टार्ट होतो आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर संपूर्ण ब्लड ह्या ॲओर्टिक आर्चमध्ये फोर्स केलं जातं. ते पुन्हा उलट मार्गे इथं येऊ नये लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये. त्यानंतर लगेच हे सेमिनर हॉल ॲओर्टिक आर्चच्या बेसला असणारे क्लोज होतात अँड इट प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. ठीक आहे. इट इज द फंक्शन ऑफ सेमिलुनर हॉल्स. आता या सेमिलुनर हॉल का म्हटलेलं आहे? सेमी मीन्स हाफ, लुनार म्हणजे मून. मराठीमध्ये त्याला आपण अर्धचंद्राकृती झडपा असं म्हणतो. अर्धचंद्राकृती झडपा असं म्हणतो. आता ह्या अर्धचंद्राकृती झडपा जे असतात त्या 3 असतात म्हणून त्याला 3 सेमिलुनर हॉल्स म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता पुढचे जे हॉल्स आहेत ते 3 हॉल झाले. आता हा 4 नंबरचा हॉल जो आहे युस्टॅशियन हॉल आणि 5 नंबरचा हॉल आहे तिबेशियन हॉल. आता हे हॉल कुठं आहेत त्याचंही लोकेशन आपल्याला इथं पाहायचं आहे. ठीक आहे. आता इथं हार्ट तुम्हाला दिसतं, हे राईट ऑरिकल आहे आणि हेही कालच्या पिरियडला आपण सांगितलेलं आहे. ऑरिकल्स आर ब्लड रिसिविंग चेंबर्स. राईट ऑरिकल रिसिव्ज डिऑक्सिनेटेड ब्लड थ्रू, ही इन्फिरियर व्हेना केवा आहे आणि ही सुपेरियर व्हेना केवा आहे. तर इन्फिरियर व्हेना केवा लोअर साईडकडून येते आणि इथं राईट ऑरिकलमध्ये जे ओपनिंग आहे इथं हा हॉल असतो युस्टॅशियन हॉल. आणि या युस्टॅशियन हॉलला म्हणजे हा युस्टॅशियन हॉल इथं 4 नंबरचा आहे. प्रेझेंट ॲट दी बेस ऑफ इन्फिरियर व्हेना केवा अँड प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. आता तोच भाग आता इथं मी मगाशी दाखवला तुम्हाला. ही इन्फिरियर व्हेना केवा आहे. इथं जे ओपनिंग आहे त्या ओपनिंगमध्ये हा युस्टॅशियन हॉल असतो. आता ज्यावेळी हे ब्लड बघा ड्युरिंग ऑरिक्युलर रिलॅक्सेशन वेळी इन्फिरियर व्हेना केवा, सुपेरियर व्हेना केवा आणि कोरोनरी सायनस, हार्टकडून जी कोरोनरी व्हेन येते इथं उघडते त्याला ओपनिंगला कोरोनरी सायनस म्हटलं जातं. तर इथं इन्फिरियर व्हेना केवा ज्यावेळी ओपन होतो आणि ब्लड याच्यामध्ये सोडतो त्यावेळी पुन्हा ते ब्लड आता हे लोअर साईडला असते, बॅकफ्लो होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून इथं जो हॉल असतो तो लगेच क्लोज होतो. दिस हॉल इज कॉल्ड ॲज युस्टॅशियन हॉल. द फंक्शन इज टू प्रिव्हेंट बॅकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राईट ऑरिकल इन टू इन्फिरियर व्हेना केवा. ठीक आहे. आता लास्ट हॉल जो आहे तो आहे तिबेशियन हॉल. तर तिबेशियन हॉल हा कुठं असतो पहा, तर जिथं कोरोनरी व्हेन जी असते म्हणजे हृदयाकडून येणारी जी व्हेन असते, इट कॅरीज डिऑक्सिनेटेड ब्लड प्रोड्यूस्ड इन
हार्ट मसल्स किंवा हार्ट सेल, आणि जी राईट ऑरिकलमध्ये जी ओपनिंग आहे द ओपनिंग इज कॉल्ड ॲज कोरोनरी सायनस. आणि त्या सायनसमध्ये जो हॉल असतो, म्हणजे एकदा ब्लड राईट ऑरिकलमध्ये टाकल्यानंतर पुन्हा ते ब्लड कोरोनरी व्हेनमध्ये उलट मार्गे जाऊ नये म्हणून ते तो हॉल नॅचरली असतात आणि ते लगेच क्लोज होतात. दी हॉल्स आर कॉल्ड ॲज तिबेशियन हॉल्स, and the tibiation wall prevent backflow of blood from right auricle into coronary vein. ठीक आहे. आता हे हॉल पुन्हा एकदा लक्षात घेऊ आपण. 5 प्रकारचे हॉल आपल्या या ह्युमन हार्टमध्ये असतात. नंबर 1 बायकस्पिड हॉल, ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल हॉल. नंबर 2 ट्रायकस्पिड हॉल situated in right auriculo-ventricular aperture. बायकस्पिड हॉल सिच्युएटेड इन लेफ्ट ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर अपर्चर. 3 नंबरचा हॉल जो आहे सेमी लुनार हॉल्स, प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ॲज वेल ॲज प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ ॲओर्टिक आर्च. 4 नंबरचा हॉल जो आहे युस्टॅशियन हॉल, प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ इन्फिरियर व्हेना केवा, ओपनिंग ऑफ इन्फिरियर व्हेना केवा. आणि 5 नंबरचा हॉल जो आहे तो आहे तिथं आत असतो, त्याला म्हणायचं आहे तिबेशियन हॉल, प्रेझेंट इन द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी व्हेन कॉल्ड एज कोरोनरी सायनस. ठीक आहे. आता हे हॉल झाले. आता पुढचा भाग आपल्याला जो पाहायचा आहे तो आहे कंडक्टिंग टिश्यूज ऑर कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट. बघा आता हा शेवटचा भाग आहे हार्टचा. म्हणजे वर्किंग ऑफ हार्ट जे आहे, म्हणजे मग आपण सांगतो रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, म्हणजे तालबद्ध जे हृदयाचं आकुंचन प्रसरण जन्मापासून मृत्यूपर्यंत जे चालू असतं ते वर्किंग हे कसं चालू असतं, आणि त्याच्या पाठीमागं ज्या स्पेशल टिश्यू असतात त्यालाच कंडक्टिंग टिश्यू असं म्हणतात. तर ते पहा, द कार्डियक मसल्स आर कपॅबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन दॅट इज सिस्टोल अँड रिलॅक्सेशन, त्याला डायस्टोल म्हणूया आपण, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हार्टबीट ऑर कार्डियक सायकल. आता ही कार्डियक सायकल थ्रूआउट फ्रॉम बर्थ टू डेथ मेंटेन ठेवण्याचं काम जी टिश्यू करतात किंवा ज्या सिस्टीम करतात ते काय बघूया आपण. द सिस्टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच ब्रिंग दी वर्किंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ॲज कंडक्टिंग सिस्टीम ऑर कंडक्टिंग टिश्यूज. आता ह्या 4 प्रकारच्या कंडक्टिंग टिश्यू आपल्या हार्टमध्ये असतात आणि कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन त्या कॅरी आउट करत असतात. आता हेही आपल्याला माहीत झालेलं आहे. द ह्युमन हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाईप ऑफ मसल्स हॅविंग ॲबिलिटी टू कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स. द मसल्स आर कॉल्ड ॲज कार्डियक मसल्स. आणि आणखी एक फीचर आपल्या ह्युमनमध्ये पाहायला मिळतं. The human heart is called as myogenic heart because it initiate heart impulse. म्हणजे हृदयाची संवेदना जी असते आकुंचन प्रसरण ही सुरुवात करण्याचं किंवा इनिशिएट करण्याची क्षमता आपल्या ह्या कार्डियक मसलमध्ये असते, आणि म्हणून ह्युमन हार्ट इज कॉल्ड ॲज मायोजेनिक हार्ट. आता बाकी इनव्हर्टिब्रेट ॲनिमल जे असतात, द हार्ट ॲक्टिव्हिटी इज कंट्रोल बाय ब्रेन. दॅट टाईप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ॲज न्यूरोजेनिक हार्ट. म्हणजे इनव्हर्टिब्रेट किंवा लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये द हार्ट टाईप इज कॉल्ड ॲज न्यूरोजेनिक हार्ट. पण मॅमल्समध्ये इन्क्लुडिंग ह्युमन द हार्ट इज कॉल्ड ॲज मायोजेनिक हार्ट ॲज इट इनिशिएट हार्ट इम्पल्स. ठीक आहे. आता ही कार्डियक सायकल जी आहे, म्हणजे हार्टबीट, म्हणजे हार्टबीटमध्ये ज्या इव्हेंट्स येतात त्याला कार्डियक सायकल म्हटलं जातं. द सिस्टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स which bring the working of heart is called conducting system or conducting tissues. तर ह्या 4 प्रकारच्या कंडक्टिंग टिश्यूज आपल्या ह्युमन हार्टमध्ये पाहायला मिळतात. त्याची नावं पहिल्यांदा आपण बघूया आपण. कंडक्टिंग टिश्यूज कन्सिस्ट ऑफ नंबर 1 SA नोड, सायनो ॲट्रियल नोड. 2 नंबरचा आहे AV नोड, त्याचा फुल फॉर्म आहे ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड. तिसरा टिश्यू आहे बंडल ऑफ हीज. चौथा आहे पर्किन्जेस फायबर्स. आता याचं लोकेशन बघूया आपण आणि थोडंसं फंक्शन. आता 4 नावं माहीत झाली आपल्याला. SA नोड
किंवा त्याला SAN म्हटलं जातं. SAN म्हणजे सायनो ॲट्रियल नोड, AVN म्हणजे ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड. त्यानंतर 3 नंबरचा आहे बंडल ऑफ हीज आणि पर्किन्जेस फायबर, बंडल ऑफ हीज आणि पर्किन्जेस फायबर्स. आता डायग्रॅम थ्रू आपण हा कंडक्टिंग सिस्टीमचा भाग आपण थोडं एक्सप्लेन करूया. आता इकडं या स्लाईडमध्ये 4 कंडक्टिंग टिश्यू दिलेले आहेत. पुन्हा सांगूया आपण SA नोड म्हणजे सायनो ॲट्रियल नोड, AV नोड, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड, 3 नंबर बंडल ऑफ हीज आणि 4 नंबर पर्किन्जेस फायबर. आता इथं कंडक्टिंग टिश्यू असलेली डायग्रॅम दाखवलेली आहे. पहिल्यांदा हे 4 कंडक्टिंग टिश्यू कुठं आहे ते बघूया आपण. आता नंबर दिलेत पहा, 1, 2, 3 आणि 4 आणि हे 5. आता ह्या 5मध्ये 4च आहेत. ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड इथं 2, 3 दिलेले आहेत, बघूया आपण. आता इथं आता हा राईट ऑरिकलचा भाग आहे, हे समजून घ्या. हा लेफ्ट ऑरिकलचा भाग आहे, हा राईट व्हेंट्रिकलचा भाग आहे, राईट व्हेंट्रिकल आहे बघा, आणि हे लेफ्ट व्हेंट्रिकल आहे. राईट ऑरिकल ओपन्स इनटू राईट व्हेंट्रिकल, हे ओपनिंग आहे. इथे ट्रायकस्पिड हॉल असतात. तसंच लेफ्ट ऑरिकल ओपन्स इनटू लेफ्ट व्हेंट्रिकल, इथे ओपनिंग आहे. ठीक आहे. हा ॲओर्टिक आर्च आहे, ओरिजिनेट फ्रॉम लेफ्ट व्हेंट्रिकल. हे 3 सेमिनल हॉल्स आहेत. तसंच इथून एक पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होते. आता मग हे रिदमिक कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट जे आहे, ज्याला आपण हार्टबीट म्हणूया आपण. आता हार्टबीटमध्ये ज्या इव्हेंट्स असतात टुगेदर कॉल्ड ॲज कार्डिॲक सायकल, आणि कार्डिॲक सायकल जी आहे त्याचा कालावधी 0.8 सेकंद असतो. इतका कमी, सेकंदापेक्षा कमी असतो, 0.8 सेकंद. आणि ही 0.8 सेकंदमध्ये ज्या काही इव्हेंट्स म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशनमध्ये घडतात, सिस्टोल डायस्टोल म्हणजे आकुंचन प्रसरण, त्याला कार्डिॲक सायकल आपण म्हणूया. आणि 0.8 सेकंदमध्ये ह्या सर्व इव्हेंट्स पूर्ण होतात. त्या इव्हेंट्स जन्मापासून मृत्यूपर्यंत त्या इव्हेंट्स पुन्हा पुन्हा रिपीट करण्याचं काम ज्या कंडक्टिंग टिश्यू करतात, त्या कंडक्टिंग टिश्यू जे आहेत ते इथं आपण 4 बघितलेले आहेत. आता पहिली टिश्यू जी आहे इथं दाखवतो आहे SAN, याला आपण सायनो ॲट्रियल नोड म्हटलात, सायनो ॲट्रियल नोड. इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज पेसमेकर. लक्षात घ्यायचं, SAN इज आल्सो कॉल्ड ॲज पेसमेकर बिकॉज इट इनिशिएट वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. म्हणजे इथं आकुंचन लहर तयार होते आणि म्हणून वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन किंवा इम्पल्स संवेदना तयार होते आणि म्हणून इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज पेसमेकर. ठीक आहे, नंबर 1. नंबर 2, AVN. आता AVN इज सिच्युएटेड नियर दी ॲट्रियल वॉल, इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम. आता 2 ऑरिकलमध्ये एक सेप्टम असतो, पडदा असतो, त्याच्याजवळ हा नोड असतो, नर्वस टिश्यू असतो, त्याला AVN म्हटलं जातं, ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड. जे इथं थोडंसं ऑरिकल आणि व्हेंट्रिकलचा इथे पडदा असतो, त्याजवळ असतो, म्हणून त्याला ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड म्हटलं जातं. त्यानंतर 3रा टिश्यू जो आहे तो इथं बघूया आपण. हां, जिथं व्हेंट्रिकल आहे, इंटर व्हेंट्रिक्युलर सेप्टम आहे. आता इथं आडवा पडदा असतो, खालचा भाग आहे तो व्हेंट्रिकलचा आहे, वरचा ऑरिकलचा आहे, आणि हा ट्रान्सव्हर्स सेप्टम आहे त्याच्या इथं म्हणूया आपण. हे परफेक्ट लोकेशन आहे. तो एक नर्वस टिश्यू असतो, त्याला बंडल ऑफ हीज म्हणून, हीज इट इज नेम ऑफ सायंटिस्ट हू डिस्कवर्ड दिस बंडल, म्हणून त्याला बंडल ऑफ हीज म्हणतात. आणि या बंडल ऑफ हीजपासून थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स तयार होतात अँड ते पेनिट्रेट अँड स्प्रेड ऑल ओव्हर दी वॉल ऑफ हार्ट. ही हार्ट वॉल आहे आणि त्या हार्ट वॉलमध्ये हे तंतू जे असतात दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंडल ऑफ हीज. आणि 2 व्हेंट्रिकल म्हणजे हे लेफ्ट व्हेंट्रिकलचा वॉल आहे आणि इकडे राईट व्हेंट्रिकलची वॉल आहे. इकडे एक फाटा जातो आणि या बाजूला एक फाटा जातो, स्प्रेड होतो डीपली. तर हे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, हा SAN आल्सो कॉल्ड ॲज पेसमेकर. दुसरा AVN, त्यानंतर बंडल ऑफ हीज, आणि बंडल ऑफ हीजपासून
जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स तयार होतात दे आर कॉल्ड ॲज पर्किंजेस फायबर्स. पर्किंजे इट इज ऑल्सो नेम ऑफ सायंटिस्ट हू डिस्कवर दिस फायबर्स म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे. आता हे झाले लोकेशन. आता ॲक्च्युअल वर्किंग किंवा कंडक्शन कसं होतं इम्पल्सचं पहा की हा पेसमेकर जो आहे इट इनिशिएट कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह म्हणजे आकुंचन लहर इथं सुरुवात होते किंवा तयार करतो. इट इमिजिएटली दिस कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह इमिजिएटली स्प्रेड ऑन 2 ऑरिकल्स म्हणजे पहिल्यांदा राईट ऑरिकल नंतर लेफ्ट ऑरिकल. इट लीड्स टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल्स. कॉन्ट्रॅक्शन झालं की इथलं ब्लड रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकलमध्ये टाकलं जातं. त्यानंतर लगेच ही कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह एव्हियनला पास होते. एव्हियन थ्रू बंडल ऑफ हीज आणि बंडल ऑफ हीज थ्रू लगेच इमिजिएटली इट स्प्रेड थ्रू आउट दी व्हेंट्रिकल्स थ्रू पर्किंजेस फायबर्स. इट रिझल्ट इन कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बोथ व्हेंट्रिकल्स. आणि व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की दोन्ही व्हेंट्रिकलमध्ये असलेलं ब्लड इट फोर्सेस इंटू रिस्पेक्टिव्ह ब्लड व्हेसल. दॅट मीन्स द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट व्हेंट्रिकल forces into aortic arch as well as the blood from right ventricle is forces into pulmonary artery which goes to lung for purification. तर हे 4 कंडक्टिंग टिश्यूज आहेत SAN, AVN, बंडल ऑफ हीज आणि हे पर्किंजेस फायबर्स. आता ह्या इव्हेंट कशा घडतात त्या आपण इथं पाहिजेत. आता हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये वर्किंग मेकॅनिझम ऑफ और कार्डियक सायकल. आता कार्डियक सायकल म्हणजे काय मग काय सांगितलं पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. द इव्हेंट्स असोसिएटेड विथ वन हार्टबीट इज कॉल्ड कार्डियक सायकल. म्हणजे एका हार्टबीटमध्ये ज्या ज्या इव्हेंट्स येतात त्या एकत्रित त्याला कार्डियक सायकल म्हटलं जातं. आता याचा कालावधी एका कार्डियक सायकलचा बघा मगाशी सांगितलं आपण. द ड्युरेशन ऑफ कार्डियक सायकल इज 0.8 सेकंद. आणि ह्या कार्डियक सायकलचा सगळ्या इव्हेंट जे आहेत त्या पूर्ण किंवा एक सायकलला 0.8 सेकंद एवढा कालावधी लागतो. आता त्याच्यामध्ये पुन्हा 3 इव्हेंट्स येतात. कोणते आहेत ते बघूया आपण. कार्डियक सायकल किंवा वन हार्टबीट इन्क्लूड्स 3 मेन इव्हेंट्स. नंबर 1 ॲट्रियल सिस्टोल, नंबर 2 व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल अँड नंबर 3 जॉईंट डायस्टोल. आता ॲट्रियल सिस्टोल याच्यामध्ये दोन्ही ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि त्याचा कालावधी जो आहे द ड्युरेशन इज ओनली अबाउट 0.1 सेकंद. आता त्या वेळी काय होईल की SANवर कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह स्टार्ट होईल. इट इमिजिएटली स्प्रेड ऑन बोथ ऑरिकल्स विच रिझल्ट इन कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल्स. तर दोन्ही ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन झालं की काय होतं पहा. द deoxygenated blood from right atrium enters into right ventricle through right atrioventricular aperture. The backflow of blood is prevented by tricuspid valve. Similarly, oxygenated blood from left atrium enters into left ventricle through left atrioventricular aperture. The backflow of blood is prevented by bicuspid or mitral valve. हे मगाशी सांगितलेलं आहे आपण. आता त्यामध्ये दुसरी इव्हेंट जी असते आता इथं आकडा चुकलेला आहे त्याला व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हटलं जातं. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणजे ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन झालं की लगेच दोन्ही व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. म्हणजे ते एव्हियनवरनं कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह बंडल ऑफ हीजवर येते आणि थ्रू बंडल ऑफ हीज through Purkinje's fibers, it immediately spread on both ventricles. It results in contraction of both ventricle. This event is called as ventricular systole. The duration of ventricular systole it is only about 0.3 second. 0.3 सेकंद. आणि ह्या 0.3 सेकंदमध्ये लेफ्ट अँड राईट व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. आता कॉन्ट्रॅक्शन झालं की काय होतं पहा. ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल deoxygenated blood from right ventricle forces into pulmonary artery while oxygenated blood from left ventricle forces into systemic aorta or aortic arch. The backflow of blood is prevented by semilunar valves. ही फिगरमध्ये मग सांगितलेलं आहे. ठीक आहे.
त्यानंतर जॉईंट डायस्टोल. आता हा जॉईंट डायस्टोल जो आहे, द ड्युरेशन ऑफ जॉईंट डायस्टोल इज अबाउट 0.4 सेकंद. आता याच्यामध्ये ॲट्रिया अँड व्हेंट्रिकल दोन्ही रिलॅक्स होतात आणि त्याचा कालावधी जो आहे तो 0.4 सेकंद आहे. आता 0.3 इव्हेंट असतात, ॲट्रियल सिस्टोल, 2 नंबर व्हेंट्रिकल सिस्टोल आणि 3 नंबर जॉईंट डायस्टोल. तो नंबर चुकलेला, 3 नंबर जॉईंट डायस्टोल. आता टोटल कालावधी किती येतोय पाहूया आपण. ॲट्रियल सिस्टोल ड्युरेशन इज 0.1 सेकंद. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल ड्युरेशन इज 0.3 सेकंद. अँड जॉईंट डायस्टोल द ड्युरेशन इज 0.4 सेकंद. आता 0.4 प्लस 0.3 0.7 आणि ॲट्रियल सिस्टोल 0.1, दॅट इज 0.7 प्लस 0.1 0.8 हा टोटल कार्डियक सायकलचा ड्युरेशन आहे. तर ड्युरिंग जॉईंट डायस्टोलमध्ये काय होतं पहा. ड्युरिंग जॉईंट डायस्टोल बोथ ॲट्रिया अँड बोथ व्हेंट्रिकल रिलॅक्सेस ड्यू टू विच राईट ॲट्रियम रिसिव्ज डिऑक्सिनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू सुपिरियर व्हेना केवा, इन्फिरियर व्हेना केवा अँड कोरोनरी सायनस. द लेफ्ट ॲट्रियम रिसिव्ज ऑक्सिनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 2 पेअर्स ऑफ पल्मोनरी व्हेन्स. हे पाठीमागे आपण सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. आता यातला लास्ट पार्ट जो आहे, रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ॲक्टिव्हिटी. आता हेही आपण सांगितलं की ह्युमन हार्ट हे मायोजेनिक आहे. ॲक्टिव्हिटी ऑफ हार्ट इज रेग्युलेटेड बाय कार्डियक मसल्स विच आर रेग्युलेटेड इन ह्युमन हार्ट, दस इट इज कॉल्ड ॲज मायोजेनिक हार्ट. आता हे कार्डियक ॲक्टिव्हिटी सेंटर जे आहे, इट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लॉंगेटा ऑफ ब्रेन. हे ब्रेन स्टेमचा भाग जो असतो, ब्रेनचा म्हणजे मानेमध्ये जो भाग स्टेमसारखा तयार झालेला असतो, नॅरो म्हणूया आपण, दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज मेडुला ऑब्लॉंगेटा. आणि मेडुला ऑब्लॉंगेटापासून मग स्पायनल कॉर्ड तयार होतो. इट रन्स थ्रू व्हर्टिबल कॉलम. तर हा मेडुला ऑब्लॉंगेटावर या हार्ट बीटची व कार्डियक सायकलचे सेंटर असतात आणि तिथून पॅरासिम्पथॅटिक नर्व्होफायबर म्हणजे चेतातंतू म्हणूया आपण आणि सिम्पथॅटिक नर्व्होफायबर्स या सायनो ॲट्रियल नोडला येतात. SAN हे सुपिरियर व्हेना केवाचा बेसला असतो. हा सुपिरियर व्हेना केवा जो असतो राईट ॲट्रियममध्ये, त्याच्या बेसला हा पेसमेकर असतो. इट रिसिव्ज बोथ सिम्पथॅटिक अँड पॅरासिम्पथॅटिक नर्व्होफायबर्स विच सेक्रेट ॲड्रिनॅलिन अँड ॲसिटलकोलिन रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे सिम्पथॅटिक नर्व्होफायबर ॲड्रिनॅलिन तयार करतात आणि पॅरासिम्पथॅटिक नर्व्होफायबर्स ॲसिटलकोलिन सेक्रेट करतात. आता याची ॲक्टिव्हिटी जी असते ते अँटीगोनिस्टिक असते. आता ज्यावेळी सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम ॲक्टिव्ह होते, इट रिलीजेस और सेक्रेट ॲड्रिनॅलिन. आता ॲड्रिनॅलिन काय करतो पहा, ॲड्रिनॅलिन इन्क्रीजेस हार्टबीट. म्हणजे ज्यावेळी आपण रनिंग स्टेटमध्ये असेल किंवा हार्ड वर्किंगमध्ये असेल त्यावेळी सिम्पथॅटिक नर्व्होफायबर ॲक्टिव्ह होतात. इट रिलीज ॲड्रिनॅलिन अँड हार्टबीट इन्क्रीजेस. आता ज्यावेळी रेस्टिंग पिरियडमध्ये आपण जातो त्यावेळी पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम ॲक्टिव्ह होते, ॲस्टलकोलिन सेक्रेट करते आणि ॲस्टलकोलिन मग विच डिक्रीजेस द हार्टबीट. याची म्हणजे दोन्हीची ॲक्टिव्हिटी जी आहे सिम्पथॅटिक आणि पॅरासिम्पथॅटिक ॲक्टिव्हिटी इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू इच अदर, जिला आपण अँटीगोनिस्टिक टू इच अदर असंही म्हटलं जातं. तर इट इज ए रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ॲक्टिव्हिटी. ड्युरिंग इन्स्पायरेशन हार्ट रेट इन्क्रीजेस, while during expiration heart rate decreases. This phenomenon is called as sinus arrhythmias. आता इथं मगाशी आपण हे जे कंडक्टिंग टिश्यू जे आहेत बघा, याचं थोडंसं लोकेशन पाहिलं आपण. आता SAN जो असतो हा इथं दाखवलेला, इट इज प्लेस्ड ॲट दी बेस ऑफ सुपिरियर व्हेना केवा. म्हणजे राईट ॲट्रियमला 3 मार्गाने ब्लड येतं. एक आहे मार्ग सुपिरियर व्हेना केवा, दुसरा मार्ग असतो इन्फिरियर व्हेना केवा आणि कोरोनरी सायनस. तर ह्या सुपिरियर व्हेना केवाच्या बेसला हा SAN असतं. SAN इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पेसमेकर. बघा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पेसमेकर बिकॉज इट इनिशिएट वे ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. आता इथं कॉन्ट्रॅक्शन वेव तयार झाली, इट इमिजिएटली स्प्रेड ऑन बोथ ऑरिकल्स. दोन्ही ऑरिकलवर स्प्रेड होतं. इट रिझल्ट इन कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बोथ ऑरिकल्स. मग काय होतं की द ब्लड फ्रॉम राईट ऑरिकल डिऑक्सिनेटेड passes into
right ventricle. Similarly, the blood from left auricle passes into left ventricle. त्यानंतर ही कॉन्ट्रॅक्शन वेव्ह AVN वर येते. AVN म्हणजे ॲक्टिव्ह व्हेंट्रिक्युलर नोड. तिथून बंडल ऑफ हीज पासून पर्किन्सेस फायबर थ्रू इट इमिजिएटली स्प्रेड ऑन बोथ व्हेंट्रिकल्स. इट रिझल्ट इन कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बोथ व्हेंट्रिकल्स. आता कॉन्ट्रॅक्शन झालं की मग राईट व्हेंट्रिकलमध्ये जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड जे आलेलं आहे, द ब्लड इज फोर्सेस इंटू पल्मोनरी आर्टरी. त्यावेळी हे ट्रायकस्पिड व्हॉल्व बंद होतात and the blood is forces into pulmonary artery goes to lung for purification. Similarly, the blood from left ventricle forces into aortic arch. त्यावेळी हे bicuspid valve क्लोज होतात, बॅकफ्लो प्रिव्हेंट केला जातो and the whole blood is forced into aortic arch or ज्याला महाधमनी म्हणूया आपण, which supplies oxygenated blood to each and every part of body. आता मग आणखी इथं बॅकफ्लो ऑफ ब्लड म्हणजे अवोर्टिक आर्चमधून लेफ्ट व्हेंट्रिकल इज प्रिव्हेंटेड बाय क्लोजिंग ऑफ सेम्युलर व्हॉल. तसं पल्मोनरी आर्टच्या बेसला सेम्युलर व्हॉल असतात, बॅकफ्लो प्रिव्हेंट करतात. तर हे कंडक्टिंग सिस्टीम आणि हा जो कॉन्ट्रॅक्शन वेव्हचा मार्ग जो आहे आणि त्याचं वर्किंग तुम्हाला सांगितलं. आता ही कार्डियक सायकल जी असते म्हणजे टोटल इव्हेंट्स ऑकर इन वन हार्टबीट इज कॉल्ड ॲज कार्डियक सायकल. आता या कार्डियक सायकलमध्ये 3 इव्हेंट्स येतात. नंबर 1 इथं ॲट्रियल सिस्टोल, नंबर 2 व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल आणि तिसरी इव्हेंट जी असते ती जॉईंट डायस्टोल. म्हणजे दोन्हींचंही एकाच वेळी प्रसरण होतं, जॉईंट डायस्टोल. असं 3 इव्हेंट मिळून एक कार्डियक सायकल तयार होते. एका कार्डियक सायकलचा ड्युरेशन इट इज अबाउट 0.8 सेकंद आणि ह्या 0.8 सेकंदामध्ये 3 इव्हेंट क्रमानं घडतात. पहिली इव्हेंट असते ॲट्रियल सिस्टोल, म्हणजे आता सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही ऑरिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि दोन्ही ऑरिकलमधलं ब्लड दोन्ही व्हेंट्रिकलमध्ये पास होतं. त्याचा कालावधी आहे 0.1 सेकंद. लगेच दुसरी इव्हेंट सुरू होते, त्याला नाव आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. दोन्ही व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि रिस्पेक्टिव्ह ब्लड व्हेसलमध्ये ब्लड टाकलं जातं. त्याचा ड्युरेशन आहे 0.3 सेकंद. तर दोन्ही इव्हेंट झाल्यानंतर तिसरी इव्हेंट लगेच फॉलो होते, त्याचं नाव आहे जॉईंट डायस्टोल. हे दोन्हीचेही डायस्टोल होते. त्यावेळी ऑरिकल फिल्ड बाय ब्लड, लगेच ते ब्लड खाली येतं रिलॅक्सेशनमध्ये. त्याचा कालावधी आहे 0.4 सेकंद. असा मिळून 3 इव्हेंटचा मिळून एक कार्डियक सायकल तयार होते आणि या कार्डियक सायकलचा संपूर्ण जो ड्युरेशन आहे इट इज 0.8 सेकंद. तर ठीक आहे, ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीमचा हा दुसरा भाग आपण डिटेलमध्ये पाहिला, द हार्ट. आता या भागामध्ये आपण हार्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटर्नल स्ट्रक्चर म्हणजे पाठीमागच्या भागामध्ये पाहिलेला आहे. आणि आज जो राहिलेला भाग होता वर्किंग मेकॅनिझम म्हणजे कंडक्टिंग सिस्टीम इन हार्ट, व्हॉल्व्स इन हार्ट आणि रेग्युलेशन ऑफ कार्डियक ॲक्टिव्हिटी, हा संपूर्ण हृदयाचा भाग इथं आपण डिटेलमध्ये पाहिलेला आहे. आता पुढच्या पिरियडला आपण ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीमचा तिसरा कॉम्पोनंट जो आहे दॅट इज ब्लड व्हेसल्स, हा भाग डिटेलमध्ये थांबूया इथं. थँक्यू.